கண்ண மூடிட்டு குதிக்கணுன்ற மாரி டெண்ட் பண்ணி அந்த மாரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண பிசினஸ் கூட நான் நெறைய அதில டவுன்ஸ் தான் நான் பார்த்துருக்கேன். நெறைய லாஸ் ஆச்சு. Task that you are going to take care, what am I going to take care, being a focal plan. Discipline is very important. Tools are very very core of business. எவ்வளோ போடுறேன், நான் எவ்வளோ போடுறேன். இஃப் இட்ஸ் a friendship, it has to be a business. Yeah. Very calculated. Hmm. நான் அப்பவும் வந்து லைக் ஐ வாஸ் திங்கிங் இது வந்து கரெக்டான மூவா இருக்குமா? அப்போ ஏதாச்சும் சொல்லு. கொசு பேட்டு. கொசு அதிகமான கொசுவா இருக்கு. எஸ், கொசு நிறைய இருக்கு. அஷ்டண்டா உக்கா. Hello guys, this is day 1 of another chapter. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, we have been hustling, we have been working a lot, we have been manifesting, we have been training a few people, we have been discussing a lot of things. Let it be business, about life, about lifestyle, habits and everything. So we thought of doing something related to it. அது பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும், கார்ப்பரேட் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கட்டும், இல்லை லைஃப் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், இதை பற்றி why shouldn't we be open to a larger audience அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் என்றைக்குமே எங்ககிட்ட இருந்தது. இது எல்லாமே வந்துட்டு ஆக்சுவலாக நடந்தது எப்போ வந்துட்டு மென்டலி we actually prepared ourselves and we made ourselves ready to go எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா after the age of 30. Which is, I mean, yeah, there is a regret that we actually woke up after the age of 30. That's why this channel's name is going to be Woke Up at 30. Because we woke up at 30, we want the younger people to wake up a little early. Wake up a little early, start learning things, start understanding what you have never learned in your school, never learned in your college, never ever talked about it to your friends or family, your parents, your siblings. யார்கிட்டையுமே பேசாத ஒரு சில விஷயம்லாம் இருக்கும். அதை பற்றிலாம் நம்ம பேசுவோம். So the channel structure is going to be like, we will talk about business, corporate, lifestyle, and on the go a few other things. As in when we start, we continuously do it. As in when we go forward, that's how we are planning to. அது போகும்போது நம்ம கண்டிப்பாக இதை பற்றிலாம் பேசலாம் அப்படின்றது தான் தி எஜெண்டா. ஸோ வை டோன்ட் வி ஸ்டார்ட் வித் அஸ் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோக்கான எஜெண்டா. வை டோன்ட் வி ஸ்டார்ட் வித் த டாபிக்ஸ் that we are going to talk to a lot of people. We are going to invite a lot of people who are doing business, who are into corporate, in bigger positions, higher positions. How did they get to their position? How did they make such business? How people who are maintaining their lifestyle. சில பேர் நல்லா ட்ராவல் பண்ணுவாங்க, எப்படி அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட ஃபினான்ஷியல்ஸை எப்படி பிளான் பண்ணுறாங்க, எப்படி அதை அவங்களால சேவ் பண்ண முடியுது, அட் தி சேம் டைம் அந்த ட்ராவலை எக்ஸாக்டாக பிளான் பண்ண முடியுது. தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் தட் we wanted to learn. We have learned a few things, but at the same time who are actually doing it. ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புளை இன்வைட் பண்ண போகிறோம், அவங்க கூட பேச போகிறோம். ஸோ we thought of starting it from us. Okay, now Venkat doesn't have any idea what I'm going to talk, what I'm going to ask, because
I myself don't have an idea. எனக்கே தெரியாது. ஸோ ஆன் த கோ என்ன வருதோ அதை கேட்கலாம் அப்படின்றது தான் இன்டென்ஷன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் பிஸ்னஸ். ஸோ வாட் வாஸ் இன் யுவர் மைண்ட் when I came to you, like, you know, I remember that we were sitting on the terrace and there's one random ass plan. Okay, there's no, I mean, it could have been a fuck all plan actually. Can you imagine, can somebody just pronounce this name, pronounce the spelling? No, nobody can actually pronounce immediately unless and until we say this can be spelled as exquisite la. So it was a random ass plan. It could have been a disaster as well, but things worked out. Strategies worked out a little bit. We came to almost 70k followers on Instagram. Now why we wanted to, you know, stay only on Instagram, யூடியூப்லேயும் போகலாம் அப்படின்றது தான் பிளான். ஸோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி யூ ஹேட் இன் யுவர் மைண்ட் வென் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நீ என்கிட்ட வரப்போ லைக் எனக்கும் அதே சேம் மைண்ட் செட் தான். லைக் எப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும், பட் எப்படி அதை பண்ணலாம். இனிஷியலாக நான் ஒரு பிஸ்னஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். லைக் என்ன பிஸ்னஸ்னால் பால்ட்ரி பிஸ்னஸ். ஸோ அதில் வந்து நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்துச்சு. அப்ஸை விட நான் நிறைய அதில் டவுன்ஸ் தான் நான் பார்த்துருக்கேன். நிறைய லாஸ் ஆச்சு. பட் எப்படி ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணி அந்த பிஸ்னஸை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கிடையாது. ரேண்டமாக வந்து அந்த டைமில் என்ன ட்ரெண்டிங் பிஸ்னஸ் இருக்கோ அதில் போனோம். ஒரு சேவிங்ஸ்னு ஒன்று இருந்தது. அதுவும் நான் வந்து லைக் லெண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண பிஸ்னஸ் இல்லை. என்னோடய சேவிங்ஸில் என்ன இருந்தது ப்ளஸ் வந்து என்னோடய பிஎஃப்ல என்ன இருந்ததோ அதை வச்சு நான் பிஸ்னஸ் பண்ணணுன்ட்டு ஒரு இது இருந்ததே தவிர லைக் அதுக்கான பாத் என்ன, அதை வந்து என்ன ப்ரொசீஜரில் பண்ணணும், லைக் அதுக்கு பேக்கப் என்ன வச்சுருக்கணும், அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்லாம் எதுவுமே கிடையாது. லைக் கண்ணை மூடிட்டு குதிக்கணுன்ற மாதிரி பண்ணது தான் அந்த பிஸ்னஸ். ஸோ அதனால் அது வந்து கண்டினியூவாக பண்ண முடியல. கன்சிஸ்டன்சி இல்லை. லைக் மோட்டிவேட்டடாக இருந்தும் வந்து லைக் அதில் டிசிப்ளின்டாக இல்லை. அதுதான் ஒரு மெயின் ட்ராபேக்காக நான் அதில் பார்க்குறேன். பட் த பேக் ஆஃப் த மைண்ட் எனக்கு என்னென்னா கரெக்டான ஒரு பார்ட்னர் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். லைக் ஒரு சில விஷயத்தில் நான் லேக் ஆனாலும் அந்த வாய்டை வந்து ஃபில் பண்ணுற பார்ட்னர் வந்து இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுச்சு. அதுவும் இல்லாமல் லைக் எனக்கு முன்னாடியிலேருந்தே தெரியும். லைக் வி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் almost a decade. Yeah, almost a decade. Ippo almost a decade, but few years before it was like 8 years 4 or 5 years avladhaan. But still ஒரு wavelength I felt. So கரெக்டாக ஒருத்தவங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணுறாங்க. என்கிட்டயும் ஒரு பர்டிகுலர் கேபிட்டல் இருந்தது. ஸோ அதனால் நான் இந்த டெசிஷன் கரெக்டாக இருக்கும். பட் ஐ வாஸ் வெரி கேல்குலேட்டட். நான் அப்போவும் வந்து லைக் ஐ வாஸ் திங்கிங் இது வந்து கரெக்டான மூவாக இருக்குமா. அப்போ கூட நான் என்னோடய ஃபுல் கேபிட்டலை வந்து நான் அதில் இது பண்ணாமல் டிப்ளாய் பண்ணாமல் கொஞ்சம் பேக் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஃபுல்லாகவே இறங்காமல் லைக் ஐ வாஸ் லைக் கேர்ஃபுல் அபவுட் இட். ஸோ நீ எவ்வளோ போடுறேன், நான் எவ்வளோ போடுறேன், ஸோ அந்த ஈக்குவலாக அந்த இது வச்சுக்கிட்டு பண்ணது. ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ண பிஸ்னஸில் பண்ண மிஸ்டேக்கை இதில் நான் ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணது. ஈவன் தோ இஃப் இட்ஸ் அ ஃப்ரெண்ட்ஷிப், இட் ஹேஸ் டு பி அ பிஸ்னஸ். ஸோ அந்த மைண்ட் செட்டில் தான் நான் வந்தது. அதே மைண்ட் செட்டில் தான் நீயும் இருந்த. ஸோ அந்த வேவ் லென்த் இருந்ததுனால we were connected. So that's how first handle started. And then it followed by exquisite. Yeah. So more than motivation, more than anything, discipline is very important. Yes. Rules are very, very core of, you know, business. Yeah. What are the, you know, number of tasks that you are going to take care? What am I going to take care? அப்படின்ற டிவிஷன் ஆக்சுவலி டே 1ல இருந்தே இருந்தது. கரெக்ட். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கட்டும், அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கம்பைன்ட் வித் ரூல்ஸ். No, it is your work. You will have to do it. Yes. No matter you sleep, you don't sleep, you eat, you don't eat. No matter whatever you are going through or I am going through,
அந்த ஒர்க்கை வந்துட்டு பிஸ்னஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் அ ஆமாம் பிஸ்னஸ் ஆக்சுவலி நோபடி கிவ்ஸ் அ ஷிட் பிஸ்னஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி டேம் நாட் கோயிங் டு கிவ் அ ஷிட் இட் இஸ் கோயிங் டு ட்ரெயின் யூ டவுன் லைக் எனி திங்ல ஸோ தட் வாஸ் ஒன் கூல் பாயிண்ட்ல it's almost 11:30 now. Until 11 o'clock he was working because he got like his number of tasks to be done, and like he is doing it for his business. அந்த மாதிரி தான் day 1ல இருந்தே இருந்துட்டு இருக்கு, and that is how it is going to be forever. Second very kind of a interesting controversial topic about corporate. Okay. How much did you like corporate structure? No. First, tell me, you almost were into a corporate. Now, see, okay. Now, first things first, he is into 100% business. I am doing the backup work, like, making some strategies, what is needed for the business development plans, what can we additionally add, what kind of categories we add to the business, என்ன மாதிரி டிசைன்ஸ்லாம் போடலாம். Though he is also doing his input on the designs, on the pattern of the business, majorly I put the structure. He carries the entire delivery system. So he takes care of the entire team. We have a team who does the production, who does the designing, who does all the video editing, logistics, so there's a team behind it, and he handles those team. So but before jumping into 100% into business, he was into corporate. I'm still into corporate. He's into corporate from past 8 years. 8 years. So 8 years you were into one corporate structure la. அது எப்படி இருந்தது? லைக் இன்னும் சைலண்ட் ஆயிட்ட அப்படியே. சி சைலண்ட் ஆகிறதுல ஈவன் நான் கார்பரேட்டில் இருக்கிறப்ப அவங்கக்கிட்டே நான் டைரெக்டாகவே சொன்னது தான். அதில் வந்து நிறையா ஃப்ளாஸ் இருந்தாலும் தெர் இஸ் சம்திங் டு லேர்ன். எஸ். ஸோ எனக்கு வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா, லைக் நான் வந்து இங்கே போடுற எஃபர்ட்ஸை லைக் அங்கே போடுற எஃபர்ட்ஸை விட நான் இங்கே போடுற எஃபர்ட்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து வேல்யூபிளாக ஃபீல் ஆச்சு. ஈவன் தோ நான் அங்கே நிறைய லேர்னிங்ஸ் இருந்தாலும் கார்ப்பரேட்டில் அது வந்து இங்கே யூஸ் ஆச்சு. ஸோ எல்லாரும் சொல்லுவாங்கள்ல கார்ப்பரேட் வந்து பீப்புளை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. ஐ தாட் இட் இன் another way. ஸோ நான் ஏன் கார்ப்பரேட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது? ஐ யூஸ் த கார்ப்பரேட். ஸோ நான் அங்கே ஒர்க் பண்ணாலும் நான் அங்கே வந்து என்ன மாதிரியான பங்க்சுவாலிட்டி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, டிசிப்ளின்டாக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் லைக் 100% ஃபாலோ பண்ணலனாலும் ஐ ஃபாலோட் இட் சம்ஹவ். ஓகே, ஸோ அதை வந்து இங்கே வந்து நான் 100% நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். ப்ளஸ் எனக்கு ஃபினான்ஷியலாக வந்து கார்ப்பரேட் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. லைக் நான் ஒர்க் பண்ணாலும், நான் ஒர்க் பண்ணுற சேலரி நான் எடுத்தாலும் அது எப்படி வந்து நான் அதை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணி நான் எப்படி வந்து சேவ் பண்ணலாம், நான் என்ன மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ்க்காக வாண்ட்ஸ் நீட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ நீட்ஸுக்கு நம்ம செலவு பண்ணுறது கரெக்டு. ஓகே, வாண்ட்ஸை விட நீட்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம செலவு பண்ணோம். ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு கேஷ் ஃப்ளோ வர்றதுக்கும் சரி, நான் ஏதாச்சும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் சரி, எனக்கு ஃபினான்ஷியலாக வந்து எனக்கு பேக்கப்பாக இருந்தது வந்து கார்ப்பரேட் தான். அந்த விதத்தில் ஐ அக்ரி கார்ப்பரேட் ஹெல்ப் மீ. பட் ஸ்டில் அதில் இருக்கிற சில ரூல்ஸ் வந்து என்னால் வந்து லைக் கோப் அப் பண்ண முடியல. சம்டைம்ஸ் எனக்கு அது வந்து சரியாக ஃபீல் ஆகலை. ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு பிஸ்னஸ் தான் வந்து கரெக்டாக இருக்குமோ அப்படின்ட்டு ஒரு இது இருந்தது. பட் நான் இப்போ பிஸ்னஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு இதுதான் கரெக்டாக இருக்கு. என்னால் 100% என்னோட 100%ம் சரி, என்னோட இன்ட்ரெஸ்டும் சரி, ஹாப்பினஸ் மீட்டர். எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்காக ஐ ஆம் பில்டிங் சம்திங் ஃபார் மீ, ரைட்? ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் வந்து என்னோட பிஸ்னஸ்ன்ற ஒரு ஓனர்ஷிப் வந்து எனக்கு வந்து பிஸ்னஸில் தான் வந்ததே தவிர லைக் அங்கே வந்து எனக்கு வரல. ஈவன் தோ ஐ ஹாவ் அ கேப்பபிலிட்டி ஆஃப்
டூயிங் த பொசிஷன் திங் லைக் டிஎலாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து வேற ஏதாச்சும் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கையாகவே இருந்திருக்கலாம். பட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ வில் ஃபிட் இன் டு இட். ஸோ அதனால எனக்கு வந்து இல்லை வேண்டாம், இவந்தோ மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் இருக்குன்ட்டு தெரிஞ்சாலும் எனக்கு வந்து அங்கே உட்காந்து அந்த மேனேஜ்மெண்ட் கையாக இருக்கணும்னு எனக்கு வந்து அது தோணலை. ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் ஃபிட் குட் இன் பிஸ்னஸ். ஸோ அதனால் ஆக்சுவலி there's one thing, okay, I mean into corporate நான் சொல்கிறேன், only 10% of people truly love the corporate job. 20 to 30% people who are like, you know what you say இல்ல அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. There's mixture of feelings. Yeah, sometimes they love because of so and so reasons, and at the same time they respect the job. They have some, you know, some disagreements to the following categories அந்த மாதிரி இருக்கலாம். பட் அந்த 20 to 30% people mostly நிறைய பேர் அதுலேயும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, when they don't have the right capital, and the right risk taking abilities, right understanding of that, you know, happiness meter. Okay, I'm like, am I happy or not happy? அவ்வளோதான் பாயிண்ட். I'm actually not happy. I'm doing this to survive. I'm doing this to pay my bills. I'm doing this because right now I have this. That is why I'm doing this job. When the right time, right, you know, things come across, அப்போ நான் அதை விட்டுட்டு நான் இதை பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி இருக்குல்ல, அது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, பண்ண மாட்டாங்க. அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி இருந்துட்டு அது அங்கேருந்து மாட்டாங்கன்றதை விட லைக் ஐ திங்க் தே காட் அடிக்டட் டு த டெய்லி, ஐ மீன் த மந்த்லி வேஜஸ், அந்த ட்ரக். ஆமாம், மாசமான ஒரு ஊசி குத்துறாங்கல்ல, சம்பளன்ற ஊசி குத்துறப்போ அது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு போதையை தருது, ஒரு ட்ரீம் மாதிரியான ஒரு இதுன்னு சொல்லலாம். ஆமாம், ஒரு இல்யூஷன் இருக்கும். ஆமாம். ஸோ ரியாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து நம்மளுக்கு அந்த மாதம் முடிகிறப்ப தான் தெரியும் அதோட ரியாலிட்டி என்னன்ட்டு. ஆமாம். ஸோ அந்த 20-30% இருப்பாங்க. யூ ப்ரோக் த்ரூ தேட் அண்ட் லைக் யூ 100% ஜம்ப்ட் இன் டு பிஸ்னஸ். ஸோ அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டியை பிரேக் த்ரூ பண்ணுறதே ஒரு இட்ஸ் அ மேசிவ் திங். ஓகே, rest of the percentage of people, I don't know where they are running for, what they are running for. They are like randomly, especially you see இந்த 2020 2023 வரைக்கும் இருந்த சில இந்த கிராஜுவேட் பேட்சஸ்லாம் இருக்குல்ல, அந்த கிராஜுவேட் பேட்சஸ்லாம் பார்த்தோன்னா தே லைக், யூனோ, ஓகே, கேம்பஸில் இந்த இன்டர்வியூ வி கிராக் and we are getting into this company. They don't know what tier A companies, tier 2 companies, இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. They just randomly go to that company. Okay, I earned 25,000 or something and I got to spend this. Suddenly, you know, they lose interest and they don't even, you know, have the I don't say, they just don't know. Okay, அதனால தான் it's wrong to say they don't have the balls to drop their papers and go. நான் சொல்லிட்டேன். பட் அது இன்கரெக்ட். ஆக்சுவலாக அது அவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த லாயல்ட்டிக்கும் கொடுத்த அந்த வேலை கொடுத்த அந்த கம்பெனிக்கு கொடுக்குற ஒரு ரெஸ்பெக்டாக இருக்கட்டும், அது வந்து ஆக்சுவலாக தெரியாது. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரேண்டமாக அப்படியே வந்துட்டு குவிட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க, குவிட் பண்ணுறேன் என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு, அப்ஸ்காண்ட். ஆமாம், அப்ஸ்காண்ட் ஆயிடுறது. ஸோ அப்ஸ்காண்ட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுற சில ஒரு டைமுக்கு அப்புறமா அது ரியலைஸ் ஆகும் ஆக்சுவலாக. பேப்பர் அது இன்னும் எப்போ வந்து அதிகமாகிடுச்சுன்னா இந்த அப்ஸ்காண்ட் ஆகுறது. இந்த கார்பரேட்ஸ்லாம் வந்து ஜாயினிங் போனஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க தெரியுமா? ஆமாம், 30,000 ஜாயினிங் போனஸ், 40,000 வரைக்கும் இருந்துருக்கு. ஆமாம். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க, நியூ ஜாயினிஸ் போ 1 month ஜாயின் பண்ணு, ஜாயினிங் போனஸ். ஐ ரிமெம்பர் ஐ வாஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் லைக், you know, a team of 80 people, you know la. I used to stand and like literally try to brainwash 80 people. You know, guys, there's one competitor who is offering this much of joining bonus. Just don't lose the credibility you have got. நீங்க சும்மா ரேண்டமா அப்படியே அப்ஸ்காண்ட் ஆகிட்டு போயிடாதீங்க. உங்களோட லேர்னிங்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க.
டோன்ட் லுக் அட் திஸ் 50,000 as ஒன் ட்ரக் அந்த மாதிரிலாம் பார்க்காதீங்க. ஒரு லாங் டேர்ம் வந்துட்டு விஷனை வைங்க அப்படி இப்படின்லாம் ஐ ட்ரைட். பட் see 50,000 is a very big money இல்லை? அதுவும் சின்ன பசங்களுக்கு அந்த ஏஜ்ல damn I'm like getting like 50,000 in one shot at, you know, once I join உடனே ட்ரிப்புக்கு போ. ஆமா, எப்படி இருக்கும்? ஸோ they just quit and like, you know, அதை என்ஜாய் பண்ணணுன்ற ஒரு மோட்டிவோட பார்ப்பாங்க, ரைட்? யா, ஸோ தட் இஸ் கார்பரேட். என்னோட கார்பரேட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு இட் ஹஸ் பீன் லைக் crazily good. I love corporate. I get into that, you know, 10%. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டீம் இருக்குல்ல, they have been like the pillar of this thought process அப்படின்றதே சொல்லலாம். Because day one I have been into the greatest team ever. They work with fun. Okay, the leadership that I have been under is like the next level. I'm sure, see, there are people who work in Google, work in, you know, Alphabet, work in Amazon, all the top companies la, they get like crazy ass money. Okay, அவங்களோட annual LPA பார்த்தனா கிரேசியாக இருக்கும். அந்த நம்பர்ஸ் எங்களுக்கு அன்றைக்குமே கிடச்சதில்ல. நான் என்னி வரைக்கும் அந்த டீம்லேயோ இல்லை அந்த கம்பெனியில் இருந்தேனோ அன்னி வரைக்கும் கூட கிடச்சதில்ல. பட் த லேர்னிங்ஸ் தட் ஐ ஹவ் காட், இட் ஹேஸ் கேரிட் மீ ஃபார் அ வெரி லாங் டைம் அண்ட் இட் இஸ் ஸ்டில் கேரிங் மீ. அந்த டீம் ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஐ ஹர்ட் இஸ் லைஃப் ஸ்டைல். யூ நோ, your way of approach to the lifestyle. What is your approach to the lifestyle? ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் எடுத்துக்கிட்டோன்னா லைக் நீ என்ன what kind of lifestyle you wanted? See, being rich வேற. ஆமாம். Okay, you know what type of luxury we enjoy இல்ல? ஆமாம். We don't enjoy Lamborghini or Ferrari. We enjoy different kind of luxury. கண்டிப்பாக. ஸோ அந்த மாதிரி கேட்குறேன். வாட் இஃப் யூ ஹாவ் லைக், யூ நோ, 100 crores in your 100 crores bank accounts? 100 crores இருந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி அந்தளவுக்கு என்ன சொல்கிறது, ஒரு பெரிய பிக் மணி வந்து நான் இமேஜின் பண்ணல. ஓகே, ஸோ இப்போ வரைக்கும் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா லைக் க்ரோர் ஆர் அந்த மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ அந்த லெவல் ஆஃப் மணி இருந்ததுன்னா ஆப்வியஸ்லி ஐ வாண்டட் டு மல்டிப்ளை இன்ட்டு 200 crores தான். ஸோ அதில் வந்து எனக்கு வந்து லைக் ஒரு 1 crore இருந்தாலே போதும். சரியா, அந்த லக்ஸுரி இருந்தாலே போதும். பேலன்ஸ் ஐ ஹாவ் டு புட் இட் பேக் into something called savings or in a share market or something. I wanted to multiply it. So adu okay, what type of approach you wanted to, like என்ன மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ இருக்குல்ல, ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்? யா, வி ஆர் டெஃபினெட்லி ஹாப்பி. ஆனால் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வேணும் அப்படின்ட்டு ஒரு அப்ரோச் இருக்கும்ல, அது என்ன மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல்? எனக்கு வந்து ஒரு லைக் ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் நடுவில் லைக் எப்படி சொல்கிறது, பேசிக்கான ஒரு திங்ஸ்லாம் இருந்தால் போதும். லைக் ஃபுட்டு, ஹாஸ்பிட்டல், சரி ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு ஹாஸ்பிட்டல், அந்த மாதிரி பேசிக்கான இருந்தால் போதும். பட் எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம அங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணி இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். இப்போ நம்ம தண்ணி எடுக்கணும்னா கூட நீ தண்ணி அடித்து தான் நீ எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, அது வந்து உன்னை வந்து பிஸியாகவும் வச்சுக்கும், உன்னோட லைஃப் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் வச்சுக்கும். கரெக்டா? இல்லை நான் வந்து எல்லாமே எனக்கு A to Z எல்லாமே அடிச்சுன்னா நான் பம்ப் அடிக்கணுமா? ஆப்வியஸ்லி பம்ப் அடிக்கிறதோ இல்லை வந்து இது இப்போ நம்ம பண்ணுறது கிடையாது, வெளிலேருந்து ஃபெச் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி. பட் ஆனால் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரிப்புக்கு போகிறோம், ஏதாச்சும் ஒரு பண்ணுறோன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கேம்ப் ஃபயர் போடுறதா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துலேயுமே நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆளாக இருப்பேன். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் எனக்கு பிடிக்கும். ஓகே, ஸோ
இப்போ இந்த தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றதோ சரி, கேம்ப் ஃபயர் போடுறதோ சரி, இல்லை அந்த இடத்துல வந்து வேறு ஏதாச்சும் வச்சு நம்ம குக் பண்ணுற மாதிரி, ஈவன் தோ ஐ டோன்ட் நோ குக்கிங், பட் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரிமிட்டிவ் ஒரு சென்ஸ் வரும்ல, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மரம்லாம் ஏறுவோம்ல, மரம்லாம் இங்கே நம்ம ஏற மாட்டோம் வச்சுக்கேன், பட் ஆனால் நான் ஏறுவேன். நார்மலாகவே ஏறுறது வந்து அது ஒரு ரிஸ்கியாக இருந்தாலும், பட் அது ஒரு ப்ரிமிட்டிவான ஒரு இதுன்றதுனால அதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும். லைக் ஒரு பீச் ஓரமாக அந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். நைஸ். ஓகே, 2 people have inspired me. One is Rachamani, second is Emive Bantai. Rachamani is a podcaster, one of the biggest podcaster in India. Emive Bantai is one of the biggest rapper in India. ஸோ இவங்களை பற்றி பேசணுன்னாலே ஒரு தனி டாப்பிக்கு. பட் தீஸ் 2 people have inspired me a lot. They both are very young, achieved a lot of things in their life, and their achievements have definitely inspired me. I guess this is what it is as of now. நம்ம இவங்க 2 பேர் பற்றி இதுக்கப்புறம் பேசலாம். அண்ட் அதே மாதிரி நிறைய கெஸ்ட்டும் இன்வைட் பண்ணுவோம், அவங்கக்கிட்டேயும் பேசலாம், அவங்கக்கிட்டேருந்தும் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம். அண்ட் இஃப் யூ ஒரு 20-30 people ஏதோ பார்த்துட்ருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ. தெரிஞ்சவங்கள தான் இருப்பாங்க, தெரிஞ்சவங்களா நம்மளை கழுத்தை பிடிச்சி இன்ஸ்டாகிராமில் பாருங்க என்ன பேசியிருக்கோம் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வற்புறுத்தி பார்க்க வச்சாதான் ஒரு 30 நிமிஷம் வீடியோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 30 minutes வீடியோ பார்த்துட்டு தெரியல எத்தனை பேர் பார்க்க போகிறாங்கன்ட்டு. பட் திஸ் இஸ் our first video. This is what it is. We have just spoken out whatever we had in our heart, in our mind. அதை தான் நம்ம பேசியிருக்கோம். எதுவும் ப்ரிப்பேர்டு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. கரெக்டாக? ஆமாம். ஸோ இட் இஸ் வெரி raw. ஸோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ, please do like, share and comment, and subscribe. Cheers. Bye.